Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Hello, hello. নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫৪ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। হেল্ল', হেল্ল'। নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫৪ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যোগে যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে, সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ লগতে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। Good morning, everyone. I extend a very warm welcome to all of you. Come join us while we celebrate the 54th Foundation Day of Assam Agricultural University.
After being done with the inauguration ceremony, now we move towards the very fun, jubilant, and this energetic part of our celebration day to the cultural procession. Are you excited, Ritushri? Yes, I'm definitely excited. And looking forward, we can see such a vibrant and such a colorful procession coming towards us, bringing forth so many diverse topics, so many diverse themes. Azadi Ka Amrit Mahotsav. This great national festival, Azadi Ka Amrit Mahotsav, beckons us to begin our journey by traveling back in time to the fateful stroke of midnight hour of 15th August 1947. That was the day when our glorious nation, the home to the world's oldest civilization, was reborn. Shackles of centuries of colonial rule had finally been broken. The fluttering of the tricolor on the ramparts of Red Fort heralded a new beginning. সঁচাকৈ ঋতুশ্ৰী খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান বিষয়বস্তু লৈ আহিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি থকা হৈছে আৰু এই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ পৰা বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু লৈ আহিছে কি কয় সুস্মিতা কি কোৱা Yes, Pranaba. We can see that just from the glimpse of it, what we can see, I can see someone walking holding a sword. I think they are showing Rani Lakshmi Bai, the brave heart from Jhansi. And so we can see probably most of them are showing the freedom movement of India. Do you agree? সঁচাকৈয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে লগতে আমি দেখা পাইছোঁ ঝান্সী ৰাণী লক্ষ্মীবাই আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় বিদ্ৰোহৰ এটা সাহসী সত্তাৰ নাম হ'ল লক্ষ্মীবাই আৰু লক্ষ্মীবাইৰো সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে বিভিন্ন হোষ্টেলৰ পৰা তেওঁলোক ওলাই আহিছে আমি দেখা পাইছোঁ মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বৰ্তমান সময়ত নাৰী সবলীকৰণ স্বাৱলম্বীকৰণ গতিকে ক্ৰমান্বয়ে এটা দল আগুৱাই আহিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি ৫৪ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ইমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ Indeed, this 54th Foundation Day of Assam Agricultural University brings us to a point where we celebrate the unity in diversity of India and many other important topics, as rightly mentioned by Pranaba, about the woman empowerment and about all other important factors which need to be focused upon. আৰু আমি দেখা পাইছোঁ গায়ন বায়ন সন্মুখত আছে গায়ন বায়নেৰে এটা শোভাযাত্ৰাৰ দল আগবাঢ়ি আহিছে বিভিন্ন হোষ্টেল নম্বৰ 1, 2, 3 মানে 15খন হোষ্টেলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই শোভাযাত্ৰাত গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ সেয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে এয়া কৃষক বিদ্ৰোহ আচলতে পথৰুঘাটৰ যি কৃষক সংগ্ৰাম হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে যি কৃষকসকলে সংগ্ৰাম কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত যি বিদ্ৰোহ হৈছিলে পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সেই কৃষক বিদ্ৰোহ খুব সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ We can see that the processions are being led by Gayan Bayan, and it is such a beautiful sight to behold. 1857, the War of Independence, Sepoy Mutiny, and many other topics which can be related to this. How we should describe the events that occurred in India in 1857. William Dunfrey's view is that while the term mutiny is too narrow, War of Independence is also too wide. Mangal Pandey, Sepoy Mutiny, and so on and so forth. What do you have to say about this, Shushmita? এই আমি দেখা পাইছোঁ হোষ্টেল নম্বৰ 9 আহিছে
খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আচলতে যিসকল বীৰ যোদ্ধাৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিলে, যিসকলৰ অশেষ ত্যাগ কষ্টৰ ফলত আজি আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, সেইসকলক স্মৰণ কৰি আচলতে যি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি থকা হৈছে, সেই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ এটা অংশ হিচাপে লৈ আজি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইসমূহ বিষয়বস্তু খুব সুন্দৰ ৰূপত আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰিছে। There we see Hostel 10, Unity in Diversity. India is incredible. India full of colors, full of contradictions, country of contrast, different approaches, country of organized chaos, country of spirituality. Diversity came here in a stream of unity. Ekam satam vipra bahudavaranti. God is one, but different sets of mind defined it in a different name, where great is treated as God. Yes, indeed, Ritushri. If we look at India, from north to south, from east to west, we are a land of rich culture. There is diversity in India, but we can say that we are a nation of unity as well. So I think the hostel is trying to portray the unity that we have in our diversity. এক্সেক্টলি সুস্মিতা, আচলতে আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষখন এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ। আমাৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ আচলতে সমন্বয় ঘটিছে। আজি বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে আৰু সকলোৱে একেলগে এটা সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীয়া বান্ধ খাই পৰিছে। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যিহেতু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বিভিন্ন দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত পঢ়ি আছে, আমাৰ উত্তৰ পূবৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আচলতে সকলোবোৰ সংস্কৃতিৰ আজি সমন্বয় ঘটিছে। আজি 54 সংখ্যকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। সকলোৱে একগোট হৈ সমন্বয়েৰে এনাজৰীয়ে এয়া আগুৱাই আহিছে। আৰু আমি দেখা পাইছিলোঁ বীৰত্বতা, খুব এটা গধুৰ বিষয়বস্তুলৈ ছাত্ৰীসকল আগুৱাই আহিছে। বীৰত্বতা আচলতে মহিলাসকলৰ যি মনৰ বীৰত্ব, যি সাহসিকতা খুব সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিছে, সাজপাৰসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছে। গতিকে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌপাশ সঁচাকৈ সজীৱ হৈ উঠিছে, উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচীৰে। It looked like they were trying to highlight the freedom fighters from the northeast because the attire seemed like they were from northeast, and I think I could see what they were trying to show, Konoklata, and Yes. and it is really appreciable. It is very fun to see something like this. Assam আচলতে being in the middle of that freedom struggle, because mostly it's not been talked about much. Yes, exactly. Especially about the peasant uprisings that took place in Assam once a time, long ago. These are certain things, these are certain topics which we most of the times deny. But it is indeed of great pleasure to see all the students bringing forth these topics and letting us know about the bravery, the perseverance, the dedication that all the freedom fighters had put into this struggle and into the freedom from the shackles of the rule, the colonial rule. আজি 2022 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিল। আজিৰ পৰা আমি যদি এতিয়া ঘূৰি চাওঁ, আমি পিছলৈ যদি উভতি চাওঁ, আজিৰ পৰা প্ৰায় 53 বছৰৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ বুকুতে স্থাপিত হৈছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে কৃষি গৱেষণা, শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ আদি বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে আমাৰ কৃষিৰ লগতে আনুষংগিক ক্ষেত্ৰসমূহত এক উত্তৰণ সূচনাৰে আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌৰৱ উজ্জ্বল 54টা বছৰত ভৰি দিছে। আৰু আজি 54 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ইমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যোগে অনুষ্ঠান চাই আছে, তেওঁলোকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বহুতো কাৰ্যসূচী আছে আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে, গতিকে সকলোকে আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যোগে অনুষ্ঠানসমূহ চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি কোৱা সুস্মিতা, ঋতুশ্ৰী, কি কোৱা, কেনেকুৱা অনুভৱ? Yes, we request all our viewers from the live stream to hold on tight and be a part of our celebration, because as you can see, the students have
put in so much of effort, and the procession, it is so diverse, and they look like juniors from our hostels, and the enthusiasm and the excitement is quite palpable even from the screens itself. Indeed, indeed. This looks really vibrant, really colorful, isn't it? And one more thing, like the world has been brought together into such a small cell phone right now that we can just go through the streaming and watch. I mean, do you remember our times, Shushmita, when we really had to come and be present during the procession? You know, now people can just watch from their home, their own comfort zone, their own bed or something. এক্সেক্টলি আজিকালি ইমান সুবিধা হ'ল সকলোৱে নিজৰ মোবাইলটো লৈও আজি আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানসমূহ ঘৰতে পঢ়ি চাব পৰা হৈছে গতিকে মই পুনৰ কৈছোঁ আৰু বহুত ভাল ভাল কাৰ্যসূচী আছে সুন্দৰ সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত কিছু সময়ৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'বহি আজি যেহেতু আমাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে যি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তালৈ আহিব আমাৰ ICARৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল ডক্টৰ RC আগ্ৰৱাল ছাৰ আহিব গতিকে খুব ভাল ভাল কাৰ্যসূচী আছে এটা সন্ধিয়ালৈ এটা খুব কালাৰফুল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে সকলোকে লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যোগে হ'লেও চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এয়া শোভাযাত্ৰা চলি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰ ৰূপত এয়া শোভাযাত্ৰা আমালৈ আগবঢ়াই আনিছে Coming back to the cultural procession, Rani Lakshmibai, one of the first freedom fighters of India who revolted against the British in 1857, is known for her outstanding bravery. Rani Lakshmibai is remembered as a symbol of courage, heroism, and woman power. Sir Hugh Ross has commented, remarkable for her beauty, cleverness, and perseverance. She had been the most dangerous of all the rebel leaders, the best and bravest of all. Presenting Rani Lakshmibai by hostel number 4 is indeed one of the most bravest act ever, I suppose the most beautiful procession, cultural procession that I have seen in so far. আৰু আমি দেখা পাইছিলোঁ হোষ্টেল নম্বৰ 1 এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছে সেয়া হৈছে মহিলা সবলীকৰণ আচলতে মহিলাসকলে হৈছে এখন সমাজৰ মূল চালিকা শক্তি আমাৰ সৃষ্টিৰ আধাৰ বুলি যাক কোৱা হয় আচলতে মহিলাৰ অবিহনে নাৰীৰ অবিহনে কেতিয়াও এখন সমাজ পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে নাৰীয়ে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা নিজৰ কৌশল নিজৰ ত্যাগ কষ্টৰ জৰিয়তে এখন সমাজলৈ বহুত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু লৈ আহিছে কি হৈছে নাৰী সবলীকৰণ বৰ্তমান সময়ত নাৰীৰ ওপৰত যি শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত তাৰ বাবে নাৰীসকল সবল হোৱা আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা খুবেই প্ৰয়োজন আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোকে উপস্থাপন কৰিছে হোষ্টেল নম্বৰ 1 খুব ভাল লাগিছে নাৰীৰ যি সবল মনোভাৱ নাৰীৰ যি সাহসিকতা খুব সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে নহয় নে সুস্মিতা I agree, Prerna Ba. And I think the topic of women empowerment boils down to this minutiae of choice. The choice to make the decisions for our own lives. And that can come from being independent financially also. I think that is a very important thing that should be considered when we talk about women empowerment. I think a very fine-tuned example of women empowerment comes, I think, from the number of girls who are participating in the procession itself. I mean, we can see how empowered India is, how empowered New India is, and how collective both the actions of women and men are equally on the same platform. I mean, we cannot imagine of an India where students, especially women students, taking up such technical courses, but now for such a technical course like agriculture, where we mostly expect men to be the role play, but we see women, especially in the procession today, taking the front lead. আৰু এইখিনিতে এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে যে আমি এতিয়া সকলোৱে গম পাইছোঁ যে আমাৰ স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে ভাৰতবৰ্ষখন এখন প্ৰগতিশীল আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ় দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সকলোৱে সেই মনোবল বান্ধি লৈছে আৰু সেই বিষয়টোকে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপস্থাপন কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে যে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ সেয়া আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰ ৰূপত আজি প্ৰতিফলিত কৰিছে
And they're slowly marching ahead our beautiful procession, and we have our dignitaries in the front. Back again, we can see the procession in colorful colors coming ahead towards us, viewers. You can see how lovely, how dedicatedly all the students have joined their hands together and brought forth to us this beautiful procession. I think the presence of our gurus, our teachers at the forefront of the procession, that gives strength, that gives encouragement to the students, and that can be seen from the procession. And that is the kind of support that we receive from our teachers, from our professors in this campus, and that can be seen today from the procession itself. Exactly. আৰু আজি যে এই কালাৰফুল কালচাৰেল প্ৰচেশ্যন হৈছে যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছে তাৰ মানে অল ক্ৰেডিটছ টিচাৰলৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়বস্তুসমূহ তেওঁলোকে শিকাইছে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰোৱাইছে গতিকে তেওঁলোকলৈ আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি 54 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আৰু আমি দেখা পাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ এটাৰ পাছত আন এটা দল আহি আছে হোষ্টেল নম্বৰ 1 2 3 এনেকৈ 15খন হোষ্টেল 15টা হোষ্টেলৰ ফালৰ পৰা আজি এই বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থাপন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আগবঢ়াই অনা হৈছে Taking cue from Azadi Ka Amrit Mahotsav and celebrating India's freedom struggle, let us go back in time when Pandit Jorhat Nehru told, "Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but substantially. At a stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." আৰু আচলতে যে কোৱা হয় যে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নাভাষা নিৰ্বিশেষে আমাৰ অসমখন হৈছে বাৰেৰহণীয়া সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি আৰু আচলতে সেই যে বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয় সেই বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি আজি খুব সুন্দৰ ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ তেওঁলোকৰ সাজপাৰসমূহ তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰ ৰূপত আজি প্ৰতিফলিত হৈছে আজি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আৰু সঁচাকৈ আমি এনেকৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ যেহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰী আছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তৰ পূৰ্বৰ ছাত্ৰী আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আনকি বিদেশৰ ছাত্ৰীও ইয়াত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে সকলোৰে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ আজি সমাহাৰ ঘটিছে সকলোৱে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাজপাৰসমূহ খুব সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে আৰু দেখা পাইছোঁ এয়া হোষ্টেল নম্বৰ 5 আহি আছে হাতত জাতীয় পতাকা লৈ খুব সাহসিকতাৰে ছাত্ৰীসকল আমি ওলাই অহা দেখিছোঁ তেওঁলোকে নাৰীৰ যি সবল মনোভাৱ নাৰীৰ যি বীৰত্ব সেয়া খুব সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে ধৰেনে জনম কেৱে এই মৰতত শিলাময় কৰি তাৰ হিয়া এয়ে মোৰ জন্মভূমি বুলি মনে মনে এবাৰ উজি কোৱা নাইকিয়া and today seeing this brilliant expression by the students that makes me want to say that this indeed is my country, this indeed is my motherland, which is so rich in culture, which is so diverse and yet so united. And one prime example of that is Assam Agricultural University itself. Absolutely. And I also see the smiling faces of the students, right? And also the smiling faces of the teachers. I mean, how happy they are presenting India in its diverse colors, in its diversifications, yet they're together, yet they're united. And this is how India is, from times immemorial until now, and we should be really proud of this. Exactly, ঋতুশ্ৰী আৰু আমি দেখা পাইছিলোঁ এটা গ্ৰুপে নিজৰ দেশমাতৃক আচলতে কিমান ভাল পোৱা হয় খুব সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু এইখিনিতে এটা কবিতাৰ কথালৈ মনত পৰিছে মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ মোৰ গানৰ মোৰ দেশ আচলতে নিজৰ দেশখনক নিজৰ দেশমাতৃ নিজৰ জন্মভূমি কিমান ভাল পোৱা যায় সেয়া আচলতে আমি ছাত্ৰীসকলৰ মুখখন দেখিয়ে গম পাইছোঁ তেওঁলোকে মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ ইমান সুন্দৰকৈ নিজৰ দেশমাতৃৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ আৱেগক প্ৰতিফলিত কৰিছে খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ
আৰু গামোচাখন ডিঙিত লৈ যেতিয়া সন্মুখত কোনোবা এজন খোজকাঢ়ি গৈছে তেতিয়া সেইটো দেখি পেলাই অসমীয়া হিচাপে মনতে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত আচলতে আমাৰ আনন্দ সঁচাকৈ লাগিছে আমাৰ স্বাভিমানী গামোচাখন লৈ ইমান সুন্দৰকৈ আগুৱাই আহিছে আমাৰ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছে সকলোৱে এটাৰ পাছত আন এটা দল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কেৱল এটা নহয় দুটা নহয় 15টা দল অৰ্থাৎ 15টা হোষ্টেলে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত And the most unique thing about this procession, what I feel is that people are not only representing their state in a way, but they're representing India as a whole. They're representing topics which need to be discussed, which are long lost, which are long forgotten. I mean, there are only a few who will know a little about India's freedom struggle, or maybe Assam as a whole. So, yes, it is indeed a great step by Assam Agricultural University on this 54th Foundation Day. আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত এনে কিছু বিযোদ্ধা জড়িত হৈ আছিল যিসকলক হয়তো আজি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই চিনি নাপায় আমি হয়তো নাজানো কিন্তু সেইসকল বীৰ যোদ্ধাৰ বাবে আজি আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ আজি তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ আত্মবলিদানৰ বাবে আজি আমি নিজকে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক বুলি ক'ব পাৰোঁ আচলতে সেইসকল বীৰ যোদ্ধাক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যিহেতু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি থকা হৈছে আৰু তেনে কিছুমান আমি নজনা যুৱ প্ৰজন্মই নজনা বীৰ যোদ্ধাৰ কথা আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপস্থাপন কৰিছে আৰু আমি কনকলতা বৰুৱাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বীৰ ত্ৰিকেন্দ্ৰজিৎ এনে ধৰণৰ কিছু চৰিত্ৰ তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বিষয়বস্তু লৈছে I think they are trying to show these freedom fighters from Assam, Kushal Kaur. I think I saw one girl holding a flag. She was wearing mekhela sadar, and I think she was Konoklata Borua. কনকলতা হয় কনকলতা Exactly, বৰুৱাৰ yes. চৰিত্ৰ তেওঁ দেখুৱাইছে And we have a procession that is showing women empowerment, but women empowerment is seen evenly throughout all the groups. And I would say kudos to that. I really do. Yeah, the way how women empowerment is seeping into, I mean, it's not gender biased anymore. I mean, I really like people how embracing women empowerment. The outreach is really strong, and we should appreciate that. There is a long way to go, but I think we reach somewhere one step at a time. And even if it is 2 steps forward, 1 step backward, it is still 1 step forward. Now we can see the cultural procession standing right in front of Reverend P.M.B.U. Library, all in beautiful colors, all decked up, dolled up for this lovely occasion. আৰু প্ৰত্যেকে কোখনকৈ বেনাৰত তেওঁলোকৰ হোষ্টেলৰ নামৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তু কিয়া লিখি আনিছে এটাৰ পাছত আন এটা গ্ৰুপ আহি আছে খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আমি দেখা পাইছোঁ হোষ্টেল নম্বৰ 4 হোষ্টেল নম্বৰ 5 One by one, the groups are reaching the area in front of the library, and now we can clearly see what each hostel is showing in terms of the themes of their procession. আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছে যে কৃষক বিদ্ৰোহ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যি শাসন চলিছিলে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ ফলত যে কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে কৃষকসকলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে বহু কৃষকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা হৈছিলে সেয়া আছিলে দৰং জিলাৰ পথৰুঘাট আচলতে যাক আমি জানো পথৰুঘাট ৰণ বুলি আৰু তাতে বহু কৃষক মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু সেই পথৰুঘাটৰ ৰণৰ কিছু দৃশ্য আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপস্থাপন কৰিছে কিদৰে কৃষকসকলে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে আচলতে মাটিৰ খাজনা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে সেই সময়ত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে আমাৰ কৃষকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু তাৰ বাবে ব্ৰিটিছে কৃষকসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু তাৰ ফলতে সংঘটিত হৈছিলে পথৰুঘাটৰ ৰণ এটা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপস্থাপন কৰিছে And
And there we see hostel number 5, representing India, my motherland. There is a sense of pride when we hold such kind of banners, and we can see that from the student holding the banner, we can see that he's showing it proudly, India, my motherland. সঁচাকৈ মই সেইটো পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে নিজৰ জন্মভূমি কিমান ভাল পোৱা যায়, কিমান আৱেগ থাকে, কিমান শ্ৰদ্ধা থাকে নিজৰ দেশ মাতৃৰ প্ৰতি। সেয়া আচলতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখখন দেখিয়ে আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যি সাহসিকতাৰে যি আনন্দৰে তেওঁলোকে পতাকাখন ধৰিছে, জাতীয় পতাকাখন তেওঁলোকে লৈছে, তাতে প্ৰতিফলিত হয় আচলতে কিমান আৱেগ আছে নিজৰ দেশ মাতৃৰ প্ৰতি। We can see a tableau coming forward, and I suppose he is representing the father of our nation, Mahatma Gandhi. Yes, Bapu is leading the procession as Bapu led this freedom struggle in such a creative way to show that. আচলতে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম হৈছিলে সেয়া তেওঁলোকে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ বাপুজীৰ এটা চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সঁচাকৈ একদম হুবহু তেওঁলোকে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, আচলতে প্ৰয়াস কৰিছে। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁলোকে আজি দেখুৱাইছে আমাক। The student, his body language and his get-up looks like Bapu, but his body language itself, Yes. and it looks like a talented actor performing. True. Coming all the way in the cultural procession, hunched back Exactly. with the Gandhi. Yes. It just looks marvelous. আৰু আচলতে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বহুতো প্ৰতিভাসম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে, কাৰণ তেওঁলোকে চৰিত্ৰবিলাক ইমান সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। ইয়াতে উমান পোৱা যায়, এফালে যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকে কৃষক সংগ্ৰাম দেখাইছে, আনফালে যদি চাওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তেওঁলোকে দেখাইছে। আচলতে খুব বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। While talking about India and its diversity, we often forget how diverse our own students are. In fact, how diverse we ourselves are. I mean, someday we are writing our exams, someday we are sitting here doing this commentary. I mean, indeed, it is something really applaudable. Even from the auditorium, we can hear the sound of khul, of bhurtal, and that means the students are doing a great job. আৰু আচলতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে ইয়াত মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিও প্ৰতিফলন কৰিছে। গায়ন বায়ন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে কৃষ্টিসমূহ পৰিৱেশন কৰিছে, প্ৰদৰ্শন কৰিছে। বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু সকলোৰে যেন যিসমূহ কালচাৰ, তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যেন আজি ইয়াত সমন্বয় ঘটিছে। আচলতে সকলো সমন্বয়ৰ এনাজৰীয়ে মেৰ খাই পৰিছে, বান্ধ খাই পৰিছে, আৰু তাৰে আজি প্ৰমাণ এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক এখন আমি বেনাৰ দেখা পাইছোঁ। আচলতে সেইসকল বীৰ যোদ্ধা তেওঁলোকক সোঁৱৰণ কৰিছে, আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যুদ্ধৰ দৃশ্য দেখা পাইছোঁ, কিদৰে ব্ৰিটিছৰ শাসন ব্যৱস্থাত নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি, সেয়া তেওঁলোকে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। সেয়া মহিলাই যুদ্ধক্ষেত্ৰত নমা দৃশ্য দেখা পাইছোঁ। হয়তো তেওঁলোকে এয়া কনকলতা বৰুৱাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে। হাতত জাতীয় পতাকা লৈ তেওঁলোকৰ দেশ মাতৃৰ হকে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছে, স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছে। Indeed, the red hooded jacket, the colonial jackets, can never bring down the boiling blood, the boiling sacrifice that our freedom fighters have made for this country or for our state. Yes, this freedom from colonialism that we have now came at the cost of so much blood, sweat,
so much of sacrifice, and now we have freedom from colonialism. But what I hope now is that we have hope. We have freedom from greed, we have freedom from violence, we have freedom from poverty, and we as a nation, we should strive to move for that, for those freedom that we need now. And I think Azadi Ka Amrit Mahotsav is a step towards that, is an initiative towards that. আৰু আচলতে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ৭৫ বছৰ হ'ল, ১০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু ২৫টা বছৰ আছে। আমাৰ মহামানৱ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কোৱা অনুসৰি তেখেতে অহা ২৫টা বছৰক তেওঁ অমৃত কাল বুলি কৈছে, আৰু এই ২৫টা বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন প্ৰগতিশীল সমৃদ্ধিশালী ৰূপত আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰূপত তেওঁ গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু গতিকে যি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা সেয়াও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিফলিত কৰিছে, যিসকল আমাৰ আচলতে কৃষিৰ লগত জড়িত বা আনুষংগিক বিষয়সমূহৰ জৰিয়তে আমি সকলো আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ। আচলতে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰে আমি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰোঁ সেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। Sitting here in the auditorium of Assam Agricultural University and watching a procession led by a hostel that is showing the impact that agriculture can have on towards self sufficiency, towards the progress that we are hoping for, is a welcome sight. And we could see the agriculture implements that they were. Did you see? They had the exactly. hoe, they had a plow. Yes, definitely. All the indigenous technology that has been used, and up till now, when new innovations have come up, and this beautiful procession standing one after the other just in front of the library, and we are just so close to it. And it's really such a great matter of pride to see all the students standing there with heads held high, because they know they are representing something which is of so remarkableness, and which was maybe long lost, which was forgotten by us, but they're bringing it into our forefront. And I think we are really coming to the end, but this was a very beautiful eye treat, and I would love to see such beautiful cultural processions in the near future more. আৰু আমি দেখা পাইছোঁ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দলসমূহ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰৈছে। এতিয়া আমি স্পষ্টকৈ দেখা পাইছোঁ এয়া হোষ্টেল নম্বৰ 9, তেওঁলোকে বীৰত্বতা বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিছে, আৰু ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া দলসমূহ আমি এফালৰ পৰা ৰোৱা দেখা পাইছোঁ। The students don't look tired. They are walking, they are showing so many things, but they don't look tired. And they have this mindset that we also had, that our hostel should be the best. Our hostel should stand out amidst all of them. And that really shows in the zeal that they are showing in the procession. আচলতে আমাৰ অসমীয়া পাহোৱাল ডেকাৰ যি সংগ্ৰাম, যি কৃষক বিদ্ৰোহ, সেয়া দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। কৰিম নহয় মৰিম, এনেধৰণৰ কিছু শ্লোগান তেওঁলোকে লোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। সেই শ্লোগান লৈ তেওঁলোক সাহসেৰে আগবাঢ়ি আহিছে। The weather is quite cloudy today, unexpectedly, but the themes which our students have brought forth is just bringing in so much of attractiveness, so much of liveliness to the entire environment, and I don't feel a cloud of gloom anymore here. আৰু আজি বতৰটো ইমান ভাল কৰিছে, আচলতে আশীৰ্বাদ বুলি ক'ব লাগিব। ৰাতিপুৱা এজাক বৰষুণ আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ নাই, বতৰ খুব সুন্দৰ হৈ আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব পাৰিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আচলতে সেয়া আশীৰ্বাদ বুলিয়ে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি 54 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ওলাই আহিছে। With this comes to the end of the beautiful cultural procession of 54th Foundation Day of Assam Agricultural University. All the teams have reached their destination, and our cultural procession now comes to an end.
everyone joining in, thank you. Thank you for being a part of our celebration. We now come to an end of our procession. ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং যোগে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু 54 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আৰু বহুতো কাৰ্যসূচী আছে আপোনালোকক চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ